ҳамдиёрони муҳтарам, хешу табор, меҳмонон ва дӯстону пайвандони аҳли оилаи устоди марҳум, яке аз шахсиятҳои мӯътабар, адиби мумтоз, суханвари асил, фидоии фарҳангу адабиёти тоҷик, миқрози аҷал, риштаи умри инсони шариф, нависанда, рӯзноманигор, шоир, фарҳангсолори номвар Мирзо Шукрзодаро дар синни 75 солагӣ аз байни мо рабуд ки ин барои аҳли илму адабиёт, фарҳанг ва маънавиёти тамоми ҷумҳурӣ ва олами форсизабонон талафоти гарон ва ҷуброннопазир мебошад. Ин мактаб 2 сол, солҳои 1966-68 омӯзгорӣ кардааст ва нахустин навиштаҳояш аз ҳамон факултаи филологияи тоҷики Донишгоҳи давлатии Тоҷикистон, ҳоло Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба итмом расонида ва сол Тоҷикистони Советӣ, ҳоло ҷумҳурият, интишороти адиб ва фаъолияти рӯзномачерки ҳуҷҷатии Мирзо Шукрзода бо номи Баҳодури Дилварзин дар ҳамкорӣ бо мулло Боқӣ 86, маҷмӯи ҳикояҳу қиссаҳои мусаннадаш Теғи ҷонбахш соли 1989, солҳои фаъолияти худ дар Ҷумҳурии Исломии Эрон ва Афғонистон зиёда соли 1994, 97, 2006, Пармиону ҳарири Абрешин, маҷмӯи мақолаҳои 2006, 2007, 2009, Ашки сари мижгони ман соли 1999, 2001, 2003, Себи Самарқанд, Гулчини 1, 2008, ҳамосаи родмардони Хуросон 2008, Кимиёгари соли 2009, Размоварони Ҳиндук соли 2013 аз он ҷумлаанд. Дар ин радиф номбурда навоас соли 1977, баргузидаи ашъори устод лоиқ Рӯҳи рахш соли 1999 романеро таҳти унвони Тӯфони Тавсан ба поён расонд ки бобҳои аз инро Манзуму Мансур ва тадқиқотии устоди шодравон Мирзо Шукрзода, муҳаққиқону андешамандони ватандории шаҳрвандон бузург донистанд. хизматҳои пурмаҳсули устоди марҳум Миршаш ва корманди шоистаи ҷумҳурӣ соли 1999, ҷоизаи адабӣ ба номи Садриддин Айнӣ соли муаззами миллат муҳтарам Эмомали Раҳмон устоди марҳум Мирзо Шукрзода бо мукофот гардида буданд. хотираи неки марди шариф, нависандаи ҳақиқатнигор, устоди сухан, фарзанди фарзонаи миллат дар дилҳои мост. ман аз номи мақомоти иҷроиро ҷаннат намояд. дӯстони азиз, дар маросими имрӯзаи видо устодони арҷманд, аҳли зиё домиди самад дода мешавад. марамат. ҳар як фарди ҷомеа, оне ки худованд уна ба дунё меорад, аз як ҷиҳат ба як китоби хурд мекунанд ин ҷомеаро ба тамоми Тоҷикистон ва берун аз он. дӯсти мо, дӯсти зиндаёди мо Мирзо Шукрзода дар радифи ҳамин хел фидоиёни роҳи сухану адабиёт буданд ки ман ифтихори 54 сол бо рӯзномаи Тоҷикистони Советӣ Ҷумҳурият, чуноне ки арз кардам, кор мекардем. ман кор мекардам, ино ба таҷрибаомӯзӣ омадам ва баъд дар онҷо кор кардан солҳои зиёд. Мирзо як инсони тамоман аз ҷиҳати хулқ хислату аз ҷиҳати чи ба хоси худаш буд. ина шумо хубтар медонед, ҳар як шумо хубтар медонед. ҳар инсон аслан бигирӣ ҳамин хел аст. худованд ҳамаи инсонҳоро як ранг насохтааст, як хислат насохтааст ва лекин дар заҳматписандӣ, дар ҷонфарсоӣ, масалан дар сари қалам, дар сари сухан, мисли Мирзо заҳматкашу заҳматписанд каме дар кам аст. дар тӯли ҳамин солҳое ки ман медонам, вай чӣ қадар китоб навишт, ҳозир инҷа номбар карданд. тоҷикон дар масири таърих, тоҷикон дар қаламрави ориёно ба ҳамин монанд дар он мавзӯъҳоеро Мирзо ба рӯи китобу қалам овард ки хайрият ҳамин Мирзо ин кора кард. хайрият ки кард, масалан одамои бисёр дар Афғонистон хизмат карданд, дар Эрон буданд. соли охири умраш, парсол ва
انا سال اکما نه فکر میکنم که میرزا اکن در زندگی همه ما از میرزا اگر 2 سال بزرگتر باشیم همه از یک جا تا جای دیگر می رود همه آخرتش همون سفر از اون جهت خودمون تصمیم میگیریم که همین خیلی یک فرزند بسیار نجیب در بین جامعه ما بابایه رسید و زحمت خوب و خصلت مردم ما را توانست قلمی کند و در همین مکتب تحصیل کرد. امروز قدم نخستین برای دانش، برای سواد، برای حرف در همین مکتب میاد. امروز از همین مکتب سفر آخرت دارد در حضور ما و شما. از خداوند التجا میکنیم، تمنا میکنیم که سفر آخرت میرزای عزیز ما نیک باشد و خانه آخرتش آباد باشد. یادش گرامی دوستی عزیز، یادت گرامی دوستی عزیز. سلامت. ولایت سوخت شاعر خلقی تاجیکستان استاد احمدجان رحمتزاد داده میشد. مرحمت. 100 هزاران یک سخنور می شود پیدا، زبین 100 هزاران یک سخنور می شود پیدا، چنان کز تو در ریگ دانه زر می شود پیدا. اگر صاحب زبان صاحب سخن نباشد، خداوند اگر به اعجاز خود به انسانها زبان سخن نبخشیده باشد، شما چگونه به یکدیگر مهر محبت اظهار کرده میتوانید؟ چگونه میگویید که من در گهواره کلان شدم، من در تابوت میروم؟ چگونه میگویید؟ چند سال پیش ما در نامگذاری این مکتب به نام نویسنده بسیار خوش‌ذوق ادبیات ما برهان غنی که استاد میرزا شکرزاده بودند حضور داشتیم. در بین مردم هر خیل گپ‌هایم بودند، می شود، چون که همه 5 پنجه برابر نیست. ولی هرگاه من با میرزا شکرزاده برادر عزیز ما اکای ما روبرو می شدم، یک تمثال رستمانه را می دیدم، یک وقار سربلندی مرد کوهستان را می دیدم، یک نگاهی عقابانه را می دیدم، یک راستی کله را می دیدم. می دیدم که به هر گونه زحمت و درد و غم و ناجوری های صحتیش باری وزنین تر را براشتن می خواست، باری وزنین تر را براشتن می خواست. باری وزنین تر این درد ملت است، درد خلق است، درد مردم است، درد اجتماع است. این بار معنویت است، بار تفکر است، بار افکار انسان هاست و همین بار را رستمانه برداشته توانستند. دارم برای چی؟ برای آنکه این مردم شکایت را دوست نمی دارند، ضعیف نالی را دوست نمی دارند. این مردم مردمی جسارتمند و شجاع است، بردبار است. دشتی عصرهای عصر بیکار خوابیده را من همین خیل گلو گلزار کردن را کی کرد؟ دلورزین را گلستان کرد. شادروان تالیس این مردم بسیار چیز را گم هم کردند، لیکن یک چیز را گم میکند، گوهری مقصود به دست می آورد.
عرش را به فرش میبرد، خودش را پرواز میدهد. هم محله شما چه خدمت کرده است. باعث افتخار یک محله و یک دیه نی، باعث افتخار یک خلق، یک ملت شده است. زنده و جاوید ماند هر که نکونام زیست، که از عقبش ذکر خیر زنده کند نام را. همین کارهایی که در این دنیا کردند، کارهای خوبی که کردند، در میزان کرستان خود گذارد که کرستان میزان یک پله است، گذارد تا فردایشان، تا آخرتشان آباد باشد. الوداع برادری عزیز. پروفسور استاد رحمت جنبوی سنگینش داده میشد. مرحمت. رسالت انسانی که استاد شکرزاده به عهده داشتن از ابتدا و در جریان زندگی خود سربلندانه رسالت انسانی خود را به جا آوردن، سزاوار آن است که امروز برای گسیل راه آخرت حضور شخصیت‌های بسیار برای ملت ما عزیز از تمام گوشه و کنار تاجیکستان تشریف آوردند. دوستان استاد شکرزاده امروز روز خیلی پراندوه و وزین است، زیرا از احاطه ما یک نفری رفتی سفر کردند که از سر تا پایشان وطن دوستی اصیل، دوستی صادق، شخصی که بسیار به مورد استاد عبدالحمید صمد ذکر کردند، سراپا اندیشه منفعت ملی و دولتداری تاجیکان داشتند. در یکی از صحبت‌های خود با ما خادم دولتی و جمعیتی جامعه ما سید مومن یتیموف که زمان در مسافرت بودن استاد شکرزاده مسئولیت در سفارت تاجیکستان داشتند، تاکید کردند که استاد شکرزاده کمترین نفری بودند که سالهای هجرت در جمهوری اسلامی ایران موقع وطن دوستی، موقع میانپرستی، موقع شهروندی خود را به یک رو، به یک عمل، به یک قول حفظ کردند. به یگان جبهه نپیوستند و مهنت هایی که ایشان کردند فرهنگ معاصری تاجیک در جهان فارس معرفی کردند. اولی عصر 21 استاد شکرزاده در منظر معرفی به نو چاپ شده ایشان تاجیکان در مسیر تاریخ را به دو بزرگمرد تاجیک تحفه کردن، به رئیس شورای زمان عالی جمهوری تاجیکستان سفرعلی رجبوف و دیگر خادم برجسته دولت ما عبدالمجید دوستیف. بعد مطالعه هر دو این نفر انگشت حیرت گزیدند. حوزه مسجد برای استاد شکرزاده منبع الهام دائمی بود. می آمدند با الهام و با قوه نو برمیگشتند و کارها ادامه می دادند. امروز برای آخر گسیل کرده من همچنین یکی از دوستان استاد شکرزاده خداوند جای ایشان جنت فردوس گرداند. دوست عزیز الوداع، الوداع، الوداع. با استاد دادوخان ایگمزاد همچنین از نام استاد نظام قاسم داده میشد. مرحمت. شاعر خلقی تاجیکستان استاد نظام قاسم
خیلی دل افسرده تنازرده شدن. لطفا همه شمایان این همدردی استاد بزرگ شما قبول فرمایید از نام اتفاق نویسنده های تاجیکستان از دوشنبه. من اینجا صدورالدین دیگر برادرها هستند، هم سبق بودیم و 56 سال زیاد است که من استاد میدونم. آریتمند بودن و باور دارم که انا همین آریتمندیه برای منفعت ملت، برای منفعت خلق ما دوام میدیم. ممتاز استاد جوره یوسفی داده میشد. مرحمت. بسیار محترم و ارجمند، امید است که خداوند هر یک قدمی گذاشته شما را که به مراسم وداع استاد نوتکرار ما مرزا شکرزاده در این مسجد نوین گذاشتید حیل کند و به شما ثواب زیاد عطا فرماید. استاد شکرزاده همیشه مشاور، یاور و برادر وار خدمت کردن. اگر ما چیزی شده باشیم به طفلی همین شخصیتی بزرگ شده ایم. و چند پیش که استاد واقعا ما در مرتبه قرار داریم که به نام استاد برهان غنی اولین عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان از مسجد هستند و خوشبختانه استاد مرزا شکرزاده اولین شخصی از بین مردم ما شدند که سزاوار عنوان بلندی نویسنده خلقی تاجیکستان گردیدند و من در همین مناسبتی به این عنوان سزاوار شدنشون یک غزلگونه گفته بودم که برایتون قرائت میکنم. رجوع استاد مرزا شکرزاده. زهرها خوردیم از یاران نهان و آشکار، خند خون بالاست ما را هم بود بالا فشار. آه همخون را ببین بیگانه خویی میکند، همچو بیگانه زما خود را بدیرد در کنار. تاج ملت جستیم از باستان تا این زمان، آل سامان تا دیگر بر تخت خود گردد سوار. در همه اقصای دنیا که زمان بوده ایم، وحدت اقوام آریا بوده ما را شعار. بانگ بیداری است هر حرف و هجای می رود، از دوشنبه نوین تا کابل و بلخ و بخار. گر یک فخرت به دارایی و اولاد و عیال، ما ز دولتداری ملت بسازیم افتخار. ما به چشم تیر مغزان گر حقیریم و ذلیل، قدر زر بشناخت زرگر داد بر ما اعتبار. گه مقاله گه حکایه گاه شعر و داستان، هرچی بنوشتیم بوده از سر ناموس و عار. زان همه مجموعه ها مجموعه درد شدیم، زان همه مجموعه ها مجموعه درد شدیم. مشکلی ما را بکن آسان خودت پروردگار. همیاران عزیز، با همین مراسم ودای استاد زنده‌یاد مرزا شکرزاده را پوشیده آخرت آباد را تمنا میکنیم. الوداع 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 استاد ارجمند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترم جماعت، مهمانان از دور و نزدیک قدم رنج کرده آمده به جنازه این شخصیت بزرگوار. به هر یک قدمی که شما گذاشتید از خداوند متعال درخواستی آن دارم که خداوند اجر و پاداش بی اندازه برای شما عطا کند.
واقعا در این ساعت سخن کردن برای بنده خیلی دشوار است در حضور این شخصیت های بزرگ. برای همین چه قدری که سخن کنیم درباره این شخصیت بزرگوار بازم کم است. پیامبر علیه السلام در یک حدیث مبارکشان میگویند بسم الله الرحمن الرحیم خیر الناس انفعهم للناس، یعنی بهترین مردم همان کسی است که منفعتش به مردم رسد. واقعا خدمت های این استاد به هر یک مردم تاجیک و بیرون از مرد تاجیکستان هم منفعت رسیده است. برای همین دست جمعانه دعا کنیم که پروردگار جاشان جنت کند، قبرشان پرنور گرداند، اهل خانواده و خویش تبارشان پروردگار صبر جمیل عطا فرماید. آمین یا رب العالمین. محترم جماعت آماده نماز باشید. خب نماز اگر از جنگ کس خیلی خوبه داشته باشند در حضرت جلال جد به دنیا گرید شما و سرسی از محمد آماده نماز باشید. نیت کنید. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. الله اکبر. السلام علیکم و رحمت الله. السلام علیکم و رحمت الله. On the way.